أنتم إلا بشر مثلنا أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يذوني إني إذا لفي ضلال إن إذا لفي ضلال مبين يا آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشافعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين hamba-hamba Allah yang hadir di masjid dan juga yang mengikuti dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita lanjutkan tadabbur surat Yasin. Pada pertemuan yang lalu baru sampai ayat 16, 61. Kita lanjutkan 62. Sebetulnya sudah pernah dahulu, tapi mengulang. Dan tadi saya bacakan surat Yasin tidak sampai selesai dengan riwayat Warash. Riwayat Warash dari Imam Nafi'. Beberapa perbedaan antara Warash dengan Hafaz. Riwayat Warash banyak naql fil ardi. Kemudian mad badal
boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Namun ketika dibaca 2 harokat, maka al-mauta dibaca fathah. Ketika dibaca 4 harokat, al-mauta dibaca taklil. Umpamanya kan, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu ada konsekuensinya, ada aturan berikutnya. Kemudian untuk riwayat Warash, gak ada imalah kecuali 1 dalam Toha yang ada taklil. Ada fathah al-mauta, ada taklil al-maute, ada imalah al-maute. Itu semuanya dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sekilas itu saja tentang keterangan riwayat Warash. Dan riwayat Warash ini dari Imam Nafi'. Imam Nafi' itu imam Masjid Nabawi. Beliau menjadi imam selama 60 tahun di Masjid Nabawi. Imam Nafi' setiap kali habis menjadi imam salat, kumpullah masyarakat, murid-muridnya yang talaki Al-Quran kepada beliau. Baik, kita lanjutkan surat Yasin ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sebelum dibahas maknanya, kita perkenalkan dulu bacaan. Bacaan ayat ini sampai ada 4 cara membaca. Wa laqad adalla minkum jublan katsira. Abu Amrin dan Ibnu Amir membacaannya jublan. Sedangkan Ibnu Katsir, Hamzah, Al-Kisai, Uwais Khalaf, ini Ibnu Katsir Imam Masjidil Haram membaca walaqad adalla minkum jubulan katsira. Ada jublan, ada jubulan. Nah, Ibnu Katsir itu Imam Masjidil Haram ya. Dia ulama Mekah. Dia membaca jubulan. Sedangkan Hamzah itu dari Irak, Basrah. Dan Ali Al-Kisai juga sama. Lalu walaqad adalla minkum jubulan katsira. Ini bacaan Rauh dari qiraat Ya'qub, salah satu dari ulama qiraat yang 10. Sedangkan Asim sebagaimana yang digunakan di Masjid Riyadhus Shalihat, riwayat Hafaz walaqad adalla minkum jibillan katsiran. Jadi ada jubulan, ada jubulan, ada jibillan, ada jubullan. Ketika saya cari dalam kitab-kitab tafsir, perbedaan maknanya, ulama tafsir dari tengah-tengah masyarakat Arab yang mungkin tidak merasa perlu untuk memperjelas, cukup dengan perasaan masing-masing dapat dirasakan perbedaannya. Sehingga mereka cukup mengatakan di makna wahid, maknanya sama, maknanya sama. Tapi buat kita tentu penasaran, ya kalau sama maknanya kenapa diturunkan 4 bacaan? Apakah ada yang berat diucapkan? Enggak. Semua juga ringan-ringan saja. Buat kita, buat orang Arab. Jublan, jubulan, jibilan, jubulan sama. Ringan semua. Tapi pengucapan tersebut terasa ada perbedaan. Tidaklah kita jiwai ada isyarat apa di balik perbedaan itu. Insya Allah akan kita gali nanti. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Walaqad, dan sungguh. Qad, benar-benar. Inilah memberi makna sungguh. Qad, benar-benar. Adalla, telah menyesatkan. Minkum, sekian banyak dari kamu, atau telah menyesatkan di antara kamu. Jibilan. Jibilan sangat banyak. Kelompok, ya. Jadi kelompok yang banyak. Jibilan katsira. Jibilan itu kelompok. Banyak. Katsiran tambah lagi dikuatkan dengan kalimat banyak. Siapa yang menyesatkan? Syaitan. Kan sudah di awal. Di awal sudah disebutkan
walaqad wa anibuduni hada siratal mustaqim. Sebelumnya lagi eh, apa ayatnya? Wamtazul yaum alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan jangan kamu sembah. Enggak ada orang yang mengatakan aku menyembah syaitan. Iya, pengakuan sih enggak ada, praktiknya banyak sekali. Setan punya program demikian banyak tanpa disadari. Sungguh sering kita terbawa oleh program setan. Makanya Al-Quran menyebutkan, ya bani Adam, la ta'budu syaitan, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran aflam takunu ta'qilun. Sungguh syaitan telah menyesatkan banyak sekali dari antara kamu. Afalam takunu ta'qilun. Maka apakah kamu tidak mengerti juga nih, udah dikasih tahu. Pelajaran dari ayat 62. Walaqad, sungguh benar-benar ini adalah kata penekanan yang memanggil kita agar persiapan dengan sungguh-sungguh menghadapi yang sangat membahayakan. Adalla minkum. Ini merupakan aksi penyesatan yang diprogram dan dilakukan setan dengan sasaran kamu sendiri. Kalimat minkum, Allah Akbar, ini kum ini mengingatkan kita. Bukan orang kafir. Orang kafir memang enggak digoda setan. Temennya masa digoda. Iya, dia mah kawannya, keluarganya dia. Justru yang senantiasa dijadikan program utama, sasaran utama untuk digoda oleh setan, ya kita lah. Setan nggak berkepentingan menggoda orang kafir. Tapi paling-paling mengajak orang kafir untuk menggoda kita. Makanya kita itu mendapatkan godaan dari setan golongan jin dan golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Disitulah pentingnya kita menghayati. Kenapa? Surat akhir diberi nama surat An-Nas. Padahal Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk manusia. Tapi juga jin mengambil pelajaran banyak dari Al-Quran. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran di tengah-tengah para sahabat, jin juga suka dihadiri, suka dihadirkan. Allah berfirman, wa idh sarafna, ketika kami kirimkan, ketika kami giring, ketika kami arahkan, minal jinni, sekelompok dari jin, yastami'una al-Quran. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian kepada Al-Quran. Yastami'un, bukan yasma'un. Ada yasma'un, ada yastami'un. Kalau yasma'un, kedengaran. Yastami'un, perhatikan, memperhatikan. Dengan tambahan huruf ta, memberi tambahan makna. Jin mendengarkan Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Termasuk juga jin mendengarkan Saiful Islam menyampaikan Al-Quran. Iya, di sini jin banyak yang hadir. Apalagi di antara akhwat banyak sekali. Iya. Jadi jin itu kumpul lebih banyak jumlahnya. Hanya jin yang datang, yang hadir di sini, jin yang saleh. Makanya nggak akan mengganggu. Mereka juga sama-sama mendengarkan Al-Quran. Tidak mau mengganggu, dosa mengganggu. Antara lain, kalau mengganggu, bersuara dia. Bukan suara jin yang dipakai. Suara manusia dipinjam. Makanya kalau ada jin menggoda manusia dengan suara, itu bukan suara dia yang asli. Apalagi kalau tampil pemainnya ya. Tampil meniru wajah manusia, jelas bukan wajah dia sendiri. Yang jelas jin sekali bisa menjelma sebagai manusia. Ya, itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat. Bahkan ketika perang Badar akan berlangsung, itu ada seorang yang tampil sebagai orang yang tokoh lah gitu. Tapi tidak dikenal masyarakat. Dia memberikan pemikiran-pemikiran, pemandangan-pemandangan. Tapi ternyata salah juga. Kemudian juga Abu Hurairah pernah sedang bertugas menjaga harta zakat berupa kurma.
Tiba-tiba datang seorang kakek langsung ngambil makan makan kurma. Ya dimarahin sama Abu Hurairah. Ditangkap bahkan tangan. Dia meminta untuk dilepas. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ya aku lapar, gak tahan. Ya ngomong dong, jangan begitu caranya. Ya, akhirnya saya juga katanya mohon izin. Mau bawa buat istri saya. Sudah kelaparan juga. Ya boleh-boleh. Pulang. Subuh-subuh Rasulullah nanya. Mengalami apa kamu tadi malam? Iya ya Rasulullah, ada seorang kakek. Langsung ambil kurma, langsung dimakannya dengan lahap. Ya aku tangkap. Tapi dia meronta-ronta ingin melompat. Dia ingin dilepas, ya aku lepas. Ya berjanji tidak akan datang lagi. Rasul bersabda, nanti malam dia datang lagi. Betul. Karena Rasulullah memberitahu, Hurairah berpikir akan datang. Betul, dia datang. Begitu lagi melakukannya. Ambil makan kurma lagi. Ditangkap. Dia minta maaf. Aku bagaimana lagi katanya. Ya udahlah. Dimarahin. Akhirnya dia berjanji. Enggak, aku enggak akan datang lagi. Rasul pagi hari nanya lagi. Gimana tadi malam? Iya dia janji enggak akan datang lagi nanti juga. Betul. Pas ketiganya enggak dilepas. Lebar dipegang terus tangan. Hanya kata dia, ya untuk kali ketiga ini aku memang datang kepada engkau. Ya setelahnya aku diberi kesempatan untuk makan 2 malam dan sekarang lagi. Aku inginlah menyampaikan terima kasih kepada kamu. Mau apa? Ya mau memberi sesuatu yang apabila kamu lakukan, kamu tidak akan didatangi oleh setan. Apa itu? Baca ayat kursi. Pagi harinya Rasulullah nanya lagi, gimana ceritanya tadi malam? Ceritalah apa yang dialami. Ya tadi malam dia bilang, aku datang untuk kali ketiga ingin menyampaikan sesuatu yang berguna buat kamu, yaitu apabila kamu tidak mau diganggu setan, baca ayat kursi. Rasulullah bersabda, "Shadaqa wa huwa kadzubun." Benar apa yang dia katakan, tapi dia berkata bukan untuk jujur. Perkataannya benar, tapi dia berkata tidak jujur. Wa huwa kadzubun, dia pendusta. Ya buat apa ngomong begitu? Ya, ingin supaya diakui. Jadi kalau gitu, zaman sekarang, kalau ada orang yang kata-katanya bagus, tapi tujuannya bukan untuk kebaikan, untuk kepentingan pribadi, untuk dapat suara banyak, gitu. Udah lalu. Ya kalimat-kalimat yang bagus, pakai Quran, pakai hadis, nasihat-nasihatnya bagus, janji-janji bagus. Bahkan mungkin pakai membaca doa dan sebagainya. Allah Maha tahu apakah dia berkata benar, berkata baik itu, dianya sendiri benar apa enggak. Akhirnya Rasulullah bertanya, kamu tahu siapa itu? Dia menjawab, ya Allah Rasulullah. Rasul menegaskan, innahu syaitan. Dia syaitan. Datang tampil sebagai seorang kakek. Itu bisa terjadi. Dan suara dia yang asli, bukan itu. Jasa dia yang asli, bukan itu. Jasa dia tidak akan kita lihat. Ya, kita lanjutkan. Adalla minkum. Aksi penyesatan yang diprogram dan dilakukan setan dengan sasaran kamu sendiri, kalimat minkum. Sehingga di antara kamu banyak para pembaca Al-Quran dan pembaca sunnah Nabi yang sudah terbawa oleh bujukan dan rayuan setan tanpa sadar. Adalla minkum. Kalimat minkum itu mengingatkan kita nih. Di antara kamu, wahai manusia yang suka membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis, hadir di majlis taklim, ada yang sudah biasa hadir di majlis-majlis ilmu dan di tempat-tempat ibadah, namun tergoda juga oleh bujukan setan hingga masuk ke dalam golongan yang disesatkan. Dan perlu diingat bahwa orang yang pertama menjadi korban godaan setan bukan orang kafir, melainkan seorang nabi. Dialah manusia pertama dan nabi pertama, yaitu Adam alaihissalam. Ini makanya diawali dengan panggilan ya Bani Adam. Ya. Allah ta'budu syaitan.
Alam ahad alaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Adam tampil di dunia sebagai pembawa tugas yang baik. Bahkan disebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata Allah tampilkan sebagai manusia yang sempat tergoda oleh syaitan. Apa hikmatnya? Hikmatnya adalah guru buat kita bagaimana taubat. Guru buat kita bagaimana kalau kita terpeleset atau tersalah atau tersesat. Caranya bagaimana? Bertobat dengan benar. Wahai Bani Adam, setan tidak pernah berhenti menggoda kalian. Karena itu janganlah lalai walau sesaat. Setan tidak pernah tinggal diam membiarkan orang taat terus dalam ketaatan. Tidak pernah membiarkan orang beribadah terus beribadah. Jadi tidak pernah membiarkan orang beribadah terus beribadah. Membiarkan orang taat terus taat. Enggak. Bolehlah sekali-kali taat. Tetapi sekarang enggak. Kan gitu maksudnya. Melainkan dia berjuang secara bertahap untuk mengeluarkan manusia dari siratim mustaqim. Wa anibuduni hada siratum mustaqim, hada siratum mustaqim. Maka langsung setan bergerak agar jangan berada di siratim mustaqim terus. Bolehlah sekali-kali jalan yang lurus sebagaimana tadi dia ngajarkan surat ayat kursinya. Tapi sasarannya bukan itu. Yaitu menuju jalan yang keliru dan sesat. Setan menggoda orang berilmu masuk dari pintu ilmu. Sehingga ilmunya terus bertambah namun hanya digunakan untuk kepentingan dunia. Dengan melalui keluasan ilmu, banyak para ilmuwan yang sudah menjadi kader-kader setan yang militan. Kerjaannya menyesatkan orang dengan ilmunya. Membuat orang pecah belah. Membuat orang berantem dengan ilmunya. Itu sangat mengerikan. Semoga Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Pada para asatid yang terkadang tidak sadar. Menyampaikan ilmu membuat orang lain jadi marah. Setelahnya marah, berantem. Padahal bila ada orang yang salah, perbaiki dengan teladan, dengan doa. Bila memungkinkan diperbaiki pemikirannya, silakan secara langsung. Tanpa mengganggu. Bagaimana para pendahulu kita. Udu' ila sabil rabbika bil hikmati wal ma'izatil hasanah. Ajak manusia ke jalan yang benar dengan al-hikmah, ma'izah hasanah. Ada ulama yang mengatakan hikmah itu adalah tentunya yang pasti hikmah adalah sunnah Rasulullah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Praktik Rasulullah memperbaiki umat manusia. Ditemukan sekian banyak manusia tenggelam dalam kesesatan. Maka diperbaiki oleh beliau. Dan orang yang menerima perbaikan tanpa merasa dipaksa. Tanpa merasa tersakiti. Tapi langsung tersadarkan diri. Itulah bil hikmah. Saat ini banyak orang yang memang tahu ini salah. Maka yang salah ditambah kesalahannya. Sudah berbuat salah, dia bertahan dengan kesalahannya. Habis yang memperbaiki, membuat dia sakit hati. Tambah salah kan. Ya, kata orang barat, kalau dakwah yang benar itu adalah laukna benang, caina herang. Itu orang barat bilang begitu kan ya. Ya laukna benang, caina herang, jangan kiru gitu kan. Barat sebelah Bandung. Ya, jadi dengan melalui keluasan ilmu, banyak para ilmuwan yang sudah menjadi kadar-kadar setan yang militan. Mereka bicara Al-Quran dan Sunnah untuk menambahkan kebencian terhadap sesama para pembaca Al-Quran dan Sunnah. Sangat-sangat banyak saat ini. Kerjaannya hanya menyerang. Menyerang. Ini salah, ini finnar, ini finnar, ini finnar. Salah itu ukurannya ilmu. Tapi finnar ukurannya qalbu, akidah. Ketika kita menemukan seseorang salah, kita doakan semoga Allah mengampuni. Bila diampuni, surga bagiannya.
Tapi tidak demikian sering terdengar. Bila salah, entah sholat, entah apa. Nah, neraka. Ya urusan neraka Allah yang ngatur. Maliki yaumiddin dan maliki yaumiddin. Ada dua bacaan untuk maliki. Ada maliki, ada maliki. Maliki pemilik hari pembalasan surga dan neraka. Malik penguasa hari pembalasan surga dan neraka. Surga dan neraka di bawah kekuasaan Allah dan milik Allah. Bila Allah menghendaki untuk memasukkan ahli maksiat ke dalam surga, siapa yang menghalangi? Surga milik aku. Orang yang maksiat juga ciptaan aku. Siapa yang memprotes? Aku ingin memasukkan orang tukang maksiat ini ke dalam surga. Ya, tapi kan engkau maha adil ya Allah. Kau lihat nanti bagaimana sewaktu menjelang meninggal dia mengungkapkan kalimat tauhid kan gitu. Man kana akhiru kalami la ilallah qala ya Allah dakhala jannah. Itu kan sabda Rasulullah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Kemudian apabila ada orang yang dikenal ahli ibadah oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, siapa yang memprotes? Ya masa ahli ibadah masuk neraka? Kenapa tidak dimasukkan ke surga? Surga milik aku. Orang ahli ibadah, aku yang membuat dia bisa ibadah. Bayar dong. Ya ada yang mampu membayar hidayah. Yang mampu membayar ilmu. Ya tapi kan kau maha adil ya Allah. Engkau tidak tahu. Ketika dia praktek ibadah begitu baik. Menurut kamu baik. Aku tahu. Bagaimana hatinya. Tidak hanya otak dan tidak hanya fisik. Ibadah, hakikat ibadah Allah merendahkan diri. Ibadah kalimat abdun itulah hamba saya merendah. Ta'abud itu merendah. Ketika orang beribadah, tampilannya bagus, bacaan Qurannya bagus, ilmunya luas. Tetapi kalbunya dia tidak tunduk kepada Allah. Malah mungkin tunduk kepada ilmu dia. Tunduk kepada akal dia. Ditambah lagi dengan tunduk kepada komunitas dia. Bagaimana bisa dinilai baik di hadapan Allah? Allah Maha Adil. Karena itu kita beribadah ingin mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ampunan rahmat dari Allah, bagaimanapun hebat ibadah kita, gak ada yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Ibadah kita enggak cukup, jangankan ibadah kita, ibadah Rasul saja. Oleh Rasul sendiri tidak menjamin beliau masuk surga. Jaminan beliau masuk surga. Rasul tegaskan, la yudkhilanna ahadakum amahlul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minka wa fadlin. Yang menjamin Rasulullah masuk surga rahmat Allah, karunia Allah. Karena itu kita setiap kali ibadah memohon ampunan, mohon rahmat dan mohon ridha. Habis salat kok istighfar. Ya, karena kita memang diberi nikmat salat perlu kita syukuri. Gak mampu ya Allah bersyukur, ampuni dosa. Salah seorang ulama terdengar qiyamul lail oleh saudaranya, oleh temannya. Qiyamul lail tahajud begitu kelihatan khusyuk. Ketika berdoa dia menangis, ya Allah, telah Engkau berikan kepadaku nikmat ibadah di malam hari. Ampuni ya Allah dosaku. Temannya nanya, saya nggak ngerti. Kau bilang ya Allah, telah Engkau berikan kepadaku nikmat ibadah. Karena itu ampuni dosaku. Kenapa kau bilang begitu? Iya, aku diberi nikmat ibadah. Perlu disyukuri dong. Aku tidak mampu mensyukurinya. Ampuni ya Allah. Ya sampai seperti itu ya. Ini di luar jangkauan kita. Kita agak nyampe ya pengertian seperti itu. Tapi itu ahli ibadah sudah menjauhi makna ibadah. Merasa ibadah ini karunia dari Allah. Orang yang tidak mendapatkan bimbingan ibadah, pusing hidupnya. Dengan ibadah dekat dengan zat yang maha mulia. Dekat dengan zat yang maha perkasa. Sehingga menambah kenikmatan hidup di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Kita lanjutkan. Setan juga masuk melalui pintu para ahli ibadah dengan menanamkan keyakinan bahwa ibadah mereka pasti benar serta diterima oleh Allah. Ya Allah. Dari mana kita tahu kalau ibadah kita diterima oleh Allah? Tapi kan sesuai dengan syarat dan rukun. Syarat dan rukun produk para ulama. Ya.
hasil kajian mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hasil kajian. Dan tentunya di samping mereka memang mengkaji dengan ilmunya, dengan akalnya, dengan wawasannya, juga dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu dipahami oleh kita, perkataan para ulama kan beda-beda. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara ibadah orang lain yang dipandang berbeda, dia pandang salah dan ditolak oleh Allah. Pokoknya kalau ibadah enggak begini, salah, ditolak oleh Allah. Urusan salah dan benar silahkan, ilmu sangat berperan. Jadi ukuran. Tapi diterima dan tidak diterimanya, kita tidak ikut campur. Itu mah Allah yang ngatur. Boleh jadi ada orang yang ibadahnya ya barulah belajar. Tapi dia betul-betul merendahkan di hadapan Allah. Kekhusyuannya mengalahkan kita. Mungkin dia ibadahnya terima, kita belum. Ini adalah bukti keberhasilan setan menggoda dengan berbagai cara. Tafsir qiraat ayat 62 ya. Banyak sekali golongan manusia yang sudah menjadi korban tanpa mereka sadari. Karena setan punya taktik dan strategi yang sudah terbukti capaiannya pada setiap kelompok dan generasi. Hal ini dapat dipahami dari isyarat 4 qiraat untuk lafaz jin, ba, lam, alif ini dibaca dengan 4 bacaan. Jubla, jubula, jibilla, jubulla. Ya. Jadi 7 qiraat beda-beda. Abu Amrin dengan Ibnu Amir ini qiraat. Abu Amrin orang Basrah, Ibnu Amir orang Suria, orang Syam, Damaskus. Asli orang Arab, Ibnu Amir. Ibnu Katsir, Imam Masjid Makkah, dia membaca jubulan. Hamzah dari Basrah juga dan Kisai, jubulan katsira. Sedangkan Rauh, walaqad adalla minkum jubullan, jibillan. Mari kita rasa-rasakan. Secara pendengaran, secara pengucapan. Secara urutannya. Jubla, jubula, mana yang lebih banyak harokat, banyak gerakan. Dan ketika kita baca jublan, ada sukun. Ba-nya pakai sukun. Sukun itu kan sakinah, tenang ya. Bukan pamae. Iya. Kalau jublan, ini huruf mati. Kalau mati mah gak akan hidup lagi. Tidak orang Sunda mah gitu itu. Mati. Bahkan bahasa Sunda lagi pamae sukun. Jublan itu tenang. Berarti jublan golongan manusia yang nggak banyak aktivitas. Kenapa? Bisa karena tidak punya ilmu, atau tertinggal, atau sakit, atau lemah, atau mungkin punya kekurangan. Jublan. Ini dijadikan sasaran godaan juga, digoda itu. Orang yang nganggur itu capek jadi pengangguran tuhnya. Nah, saat nganggur, setan membisik. Udah, maksain aja kamu beli handphone. Oh, banyak main game. Oh, udah jublan ya. Para penganggur sibuk main game. Atau pemainnya di perkampungan, ibu-ibu yang nganggur, ya udah ngobrol di tengah, di depan rumah. Sambil nyari kutu. Ya Allah, jublan. Atau cari radio yang dongengnya banyak. Dengar dongeng, rame. Mereka juga tahu itu dongeng itu bohong, tapi diresapi, dijiwai. Kemudian ada lagi jubulan. Ini berharokat semuanya. Jadi kalau jublan, jimnya berharokat, baknya sukun, berarti tidak banyak gerakannya. Tidak banyak harokat. Sedangkan jubulan, semuanya bergerak. Artinya orang-orang ini orang-orang yang memang berpendidikan. Nah, boleh jadi kita termasuk jubulan ini. Karena kita punya aktivitas banyak. Kita tidak pernah kehilangan kesempatan atau kehilangan program numpuk justru.
Banyak yang belum sempat dikerjakan. Saking banyaknya pekerjaan, akhirnya bingung. Yang membuat bingung jangan-jangan setan juga. Mana yang harus didahulukan? Itulah pusing istirahat aja. Kata setan, bagus. Itulah teman aku. Jubulan. Kemudian sebelum jubulan, saya menuju ke jibilan dulu. Jubulan dhammah di atas. Sedangkan jibilan kasroh di bawah. Tapi ada tasdid. Tasdid itu ada beban. Ada penguat. Maka urutannya jubulan, jubulan, jibilan. Dari jibilan baru jubulan. Sudah di atas ada tanggung jawab yang berat. Maka ini penting untuk dirasa-rasakan. Jubulan, jubulan, jibilan, jubulan. Beberapa kitab tafsir yang tersebar memberi keterangan tentang lafaz ini tanpa disertai penjelasan tentang pengaruh perbedaan bacaan terhadap makna. Saya tidak menemukan kitab-kitab tafsir berbahasa Arab yang menjelaskan pengaruh empat bacaan terhadap makna. Pada umumnya para ulama memandang bahwa semua bacaan ini memiliki makna yang sama. Bimaknan wahid itu saja. Adanya perbedaan bacaan tersebut hanya menunjukkan perbedaan dialek saja. Saya pun mempertanyakan, apa betul hanya perbedaan dialek? Satu kabilah sulit mengatakan jubulan, kabilah yang lain sulit membaca jibilan. Rasanya sulit dipahami. Kalau sekadar itu, sebab empat bacaan untuk kalimat yang lain kan banyak. Tidak dipandang sebagai sesuatu yang susah. Apakah kita akan merasa cukup dengan pernyataan tersebut? Tafsir adalah produk pemikiran yang bisa berbeda dan bisa berkembang. Makanya kalau ada orang yang berkata, memahami Quran, memahami hadis, harus persis seperti pemahaman ulama dahulu. Terus, mukjizat Al-Quran yang abadi, bagaimana cara membuktikannya? Kan mukjizat itu kan mengalahkan, menundukkan. Berarti masih banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang belum tergali. Dan apabila kita kembalikan kepada firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah didatangkan kepada kamu dari ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang diterima oleh para ulama tingkat sahabat sedikit. Masuk kepada zaman tabi'in, para tabi'in belajar daripada sahabat masih terasa sedikit, maka bertambah lagi. Tabi'in sampai sekarang. Dan ilmu Allah dalam Al-Quran tidak ada batasannya. Pengetahuan manusia memahami Quran sangat terbatas. Karena itu kita sangat memerlukan bimbingan para ulama terdahulu. Tetapi untuk menghadapi sekian banyak masalah yang dulu belum ada, kita dituntut untuk menggali maknanya dari Al-Quran. Berbicara riba. Hukum riba tidak bisa ditawar-tawar. Wa halallahul bai'a wa harramal riba. Pemahaman tentang riba zaman sahabat dengan zaman sekarang tentunya pasti mengalami perkembangan. Bagaimanapun bahasan riba zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan zaman ulama madhab belum pernah dihubung-hubungkan kepada bank. Kenapa? Ya belum ada banknya juga. Ya kabar zaman dulu kan belum ada banknya juga. Bagaimana disebut dengan bank? Apalagi ada kalimat bank konvensional, bank syariah. Di Indonesia saja sebelum ada bank muamalat, nggak ada bahasan ini bank konvensional, ini bank syariah, nggak ada. Baru-baru saja. Apakah bank syariah pasti Islami? Apakah bank konvensional pasti anti-Islam? Di Mekah itu nggak ada bank syariah. Kalau istilah bank itu dipastikan kalau syariah pasti Islami, yang tidak membawa nama syariah pasti tidak Islami. Di Mekah semuanya bank Islami, tapi tidak ada nama syariah. Bahkan saya temukan untuk tahun 2024, bank yang mendapatkan penghargaan paling Islami di Mekah adalah Bank Nasional, Al-Bankul Ahli Saudi. Bahasa kitanya BNI. Itu ada, cuma tidak BNI saya, BNA-nya, Bank Nasional Arab atau BNS. Jadi
Dari sana ada Bang Ar-Rajihi, ada Bang Faisal, ada juga Bang BCA, ada Bang Ahli. Ternyata saya temukan melalui, ya saya tanyalah gitu Ustaz Google, bahwa yang paling Islam yang mendapatkan penghargaan justru Bank Nasional. Nah, di kita kadang-kadang sudah dipastikan saja kalau syariah Islami, kalau tidak pakai syariah tidak Islami. Betulkah begitu? Itu mah para ahli nanti harus kaji. Dan saya sekarang sedang menulis masalah itu, masalah riba. Ya, cukup banyak masalah yang harus diangkat tentang masalah riba ini. Kita jangan sampai terjebak dengan nama, isinya kurang tahu. Bahkan boleh jadi ada yang tidak menggunakan nama Islami lebih dekat ke Islam. Yang membawa nama Islami, boleh jadi ada satu lembaga membawa nama Islam, itu adalah bahasa marketing aja. Karena pasarannya umat Islam kan gitu. Harus dikasih nama Islam. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Makanya perlu penggalian dari berbagai segi. Kembali lagi kepada tadi, jubulan itu juga tidak pernah berhenti itu. Setan juga mungkin menjadikan orang-orang yang selalu bicara Islam dijadikan sasaran. Ya, tafsir adalah produk pemikiran yang bisa berbeda dan bisa berkembang. Mari kita perhatikan bawaan suara huruf pada bacaan masing-masing dan kita hubungkan dengan kehidupan masyarakat. 4 bacaan untuk lafaz jibilan mengingatkan kita tentang jumlah tingkatan Bani Adam dalam ilmu dan kehidupan. Bila diurut dari bacaan yang paling ringan hingga yang paling berat adalah sebagai berikut. Jubulan, jubulan, jibilan, jubulan. Ini memberi makna bahwa semua kelompok masyarakat menjadi sasaran perjuangan setan, mulai dari masyarakat lemah. Jublan agak kuat, jubulan kuat, jibilan dan sangat kuat. Jubulan. Sudah ada tasdid. Secara umum, dalam bahasa Quran, bila ada kasroh dengan dhammah, maka dhammah lebih kuat. Termasuk tulisan. Waw itu lebih memberi makna keistimewaan. Huruf waw ya. Pemainnya kita perhatikan tulisan pada umumnya, tulisan Al-Quran, tulisan Arab, kalau fathah yang ditulis, dibaca panjang ditambah alif. Tapi kita lihat tulisan sholat, ini tulis sholat biasa. Tapi sholat yang betul-betul harus kita laksanakan adalah yang pakai waw. Kayak apa? Seperti sholatnya Rasulullah. As-salatu inna salataka sakanun lahum. Nabi Syuaib ditanya, ya Syuaibu as-salatu ta'muruk. Apakah gara-gara sholat kamu terus tidak henti-hentinya berjuang? Nih. Kemudian Rasul juga inna salataka sakanul lahum. Pakai wawu. Tapi kalau yang dihubungkan kepada kita, pada aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim, pakai alif. Khashi'un. Khashi'un, sahun, pakai alif. Nah, wawu itu beda. Nah, sekarang tulisan al-ulama. Inilah tulisan umum yang dikenal di Arab. Tapi dalam Al-Quran, tulisan al-ulama bagaimana? Gini. Ya, mungkin kurang perhatiannya. Nantilah kita lihat. Silahkan lagi. Nah, dalam surat Hud, Al-Mala'u, begini tulisannya. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi al-mala'u. Tapi dalam surat An-Naml, tulisan Al-Mala'u begini. Ini kan aneh kan? Tulisan Al-Mala'u ada 2 macam. Nah, kemudian pamannya nasya'u. Nasya'u umumnya tulisan seperti inilah. Tapi dalam surat Hud, nasya'u tulisannya adalah
Ini aneh-aneh saja. Jadi penting untuk kita perhatikan bahwa saya mengambil pelajaran dari ini, masuklah kepada bahasan tentang masalah jibilan, jubulan, dan pakai dhamma, pakai kasrah. Dhamma itu lebih berkualitas, lebih tinggi, lebih besar, lebih berat. Dan itu tuh pernah dikasih isyarat oleh para ulama terdahulu dalam kitab Manahil Irfan, Ulumul Quran, dan juga Al-Burhan fi Ulumul Quran. Baik. Tingkatan ini meliputi tingkatan keyakinan, pemikiran, dan perasaan yang berkaitan pula dengan status sosial, ekonomi, dan lainnya. Jubelan. Bacaan jubelan dapat dipahami sebagai isyarat adanya kelompok yang kurang aktivitasnya, mungkin karena lemah fisiknya, kurang mampu berpikir, rendah pendidikan, atau yang lainnya. Setan senantiasa menggiring mereka menuju kesesatan. Bacaan jubulan memberi isyarat adanya kelompok yang banyak aktivitas dengan dukungan kesehatan, keilmuan, dan finansial. Setan juga senantiasa memprogram agar aktivitas mereka membawa kepada jurang kecelakaan. Nih para sarjana, para santri digiring oleh setan untuk supaya celaka. Lalu jibilan, bacaan jibilan memberi makna adanya kelompok yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan. Kita doakan ya para calon-calon yang sudah dikatakan menang. Semoga Allah berikan kepada mereka perlindungan agar mereka tidak menjadi program setan. Ya, kita tidak tahu apakah yang disebut pemenang saat ini usianya nyampe ke pelantikan. Usianya nyampe 5 tahun mendatang. Nggak tahu juga. Kalau nyampe, apakah kondisi sekarang tidak berubah atau berubah di masa mendatang? Allah yang atur segala-galanya. Kalau sekiranya di antara kita ada yang mendengar entah provinsi mana, pemenangnya bukan orang benar, bukan orang baik. Wah, gawat nih. Ya Allah Maha Kuasa berubah dia. Umar bin Khattab sudah menghunuskan pedang ingin membunuh Rasul. Kalau Allah kehendaki untuk berubah, berubahlah. Umar jalan dari rumah dengan sombongnya, dengan angkuhnya, bertemu dengan seseorang di perjalanan. Namanya Khabbab. Bukan. Ya, Khabbab yang ngajar. Seseorang nggak disebutkan namanya. Kemudian nanya, kemana Mar? Orang sudah memarnya manggil. Aku ini sudah nggak tahan. Gak tahan apa? Aku harus membunuh Muhammad. Gak benar nih orang. Merusak, mengganggu. Benar kamu mau membunuh dia? Hati-hati. Di sana ada Bani Manaf. Ada orang-orang yang menjaga dia. Mereka sudah masuk Islam. Akan kubunuh semuanya. Kata, aku nggak takut. Baik, kalau gitu saya ingetin dulu aja kamu. Kamu tahu nggak keluarga kamu? Emang kenapa? Keluarga kamu juga sudah banyak yang menjadi pengikut dia. Siapa itu? Adik kamu. Suaminya. Yaitu Fatimah dan Sa'id. Umar penasaran. Bener? Ya, lihat aja. Balik lagi ke rumahnya. Ternyata Fatimah sedang belajar membaca Al-Quran. Demikian pula suaminya belajar kepada Khabbab bin Arad. Terus bagaimana? Pekan depan insya Allah. Ya, kita cukupkan dulu, waktunya sudah habis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.